Neçik aytarma? Yauğa qara, yau boş tügül, halk para. Bar yaxtan, bar yaxtan, bar yaxtan. Bar bizde, kumuklar bar bizde. Bugün arkalardan atlaganlar atlagan. Şu ata toprağını, şu ana toprağını ata babalar amanatlagan. Başkartmağa baştan ayaktan. Bugün kumuklar bar biz, bar yaktan. Men hali necik aytarma? Sessiz ötken yıllar seskenip, sülçelerde batıp eslige, yangıdan yangırıp atlanıp, Aygazis'in ulu bir eskerip, ölçümsüz oyda örten erbaş var. Yara, yara, yara bizim yürekler. Hayt degenine vayt da batlanıp, İnbaşvanın tayıp inbaşka, bileklerini çatıp bilekki. Bir biz, bir olden aretle, bar biz, bar, boğmağa gerek ki. Стихотворение народного поэта Республики Дагестан Шейтканум Алишевой «Барбыз Гумуклар» прочел ученик Карабудаккенской гимназии Даниал Джамалов. Друзья, давайте поаплодируем молодому человеку. Даниал, спасибо. Добрый вечер, уважаемые друзья. Ассаламу алейкум. Мы рады приветствовать вас в этом замечательном зале Кумыкского музыкально-драматического театра имени Алимпаши Салаватова на мероприятии, посвященном открытию фонда поддержки талантливой молодежи имени Султанмута Тарковского. В первую очередь, друзья, конечно же, хочется искренне поблагодарить всех, кто собрался в этом прекрасном зале. Хочется выразить вам огромную благодарность за вашу твердую гражданскую позицию, за отзывчивость и за готовность прийти на помощь к тем, кто в этой помощи нуждается. Сегодня мы постараемся раскрыть перед вами ситуацию, в которой создание фонда для народа стало необходимым. Расскажем, почему было принято решение назвать фонд именем выдающегося полководца и государственного деятеля Султанмута Тарковского. Расскажем о всеохватности фонда и о его направленности и содействии в развитии народных проектов. Раскроем значение символики фонда. Вкратце расскажем об ярких и именитых личностях, составляющих актив фонда, дадим информацию о задачах, целях и планах фонда на будущее. Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем, и сейчас я с огромным удовольствием хочу пригласить на эту сцену человека, который является одним из основных инициаторов создания данного фонда, предпринимателя, общественного деятеля, президента фонда имени Султанмута Тарковского, уважаемого Надирсултана Гаджиевича Абдурахманова. Assalamu alaikum. Hürmetli cemaat, hoş geldiniz. Ayıp etmeye koyuguz, biraz geç ettik. Türkiye'den Ertuğrul gelir deyip Karaoğlu'na edik. Hali söyleyip, valla gelip bolmayman. Başla gizlep. Şu sayali biraz geç bulduk, geçik koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala Kur'an'na ayta ve taavanu alal birri ve takva ve la taavanu alal ismi vel udvan. Siz birleşigiz. Allah'tan korkmak hasil bolagan işlega, birlik bolagan işlega birleşigiz deyip buyura Allahu Teala Kur'an'na ve la taavanu alal ismi vel udvan. Siz birleşmegiz, kömekleşmegiz, günah işlega, düşmanlık işlega birleşmegiz de buyura. Şu sayali sizge Allah'a razı olsun, bizim çakıruvuzga kabul etip çakıruvuzunu, şu bizim cihilmağımız şeksiz birlikka çakıragan majlis inşallah. Son siz bilagan kuyda şunnagi bizim uluları bizde, biz ömürlülerde, bizden gitçilerde Getgeyil, Mayni, 21 nedim o ay. Avrupa'da bizim kardeşimiz İlyas Bekbalatov, Avrupa'nın ütük gelgenini, bizim aramızda şöyle bir lakırt bolup, şunu bir hürmetleyik, şunu
Utken işlerin hep glava Kaykenski rayon Mahmut Emin kardeşi biz mulan rayonunu sүйүндүрүп koymaylı Savlay Dağıstan, Savlay Rossiyani şu oktemlığı dep aytıp biz sizin kömekleşigiz mulan şoğar biz umut etegenden artık savgatlar sizde bilen kuyda etilinni. Şondan son bizim milletini, bizim halkını spor mulan bitik kalmay barlığı da geleceği da kemçilikleri da dep aytıp köp adamlar her türlü masallarla gelme başladı. Masal aykanına İbrahim kardeşimiz İrçi Kazaklı hakkından mekelli bir arı dağı Dağıstan'la şöyle dağı çıkarmaga pahmusu yok kuydu. Kino çıkarmaga краткометражный, художественный, на реальных событиях деп шону проегин аппарат президента отдел культуры одобрить etти. Дағы min kültüra karşı baktırıp onlar da adobrit etti ama finansovy yağından kömekleşip bolmaygan sayali. Şoğar uşagan başka bizim tarihimizga uruşturganna bizim köp kemçilikleri biz var. Şonna biz oylaşıp bir aylar alda olturup bir 50-60 adam oylaşıp şöyle fond kursak arı bolar dep aytıp Gozaldiga tuttuk. Şu fondnu da bunlar siz barigizde gördünüz, çakırı kağızlarda da var. 4 bölügü var. Her bölügüne inşallah şunla başın tutkallarda var. Şular beni süysem ne süymesem ne eşek bolsa yük bolar dep aytıp beni boynuma sala. Men ne ayttim, birev göterip bolagan yük tügül, buça halkını yartı milyon milletini yügü dep aytıp şonu 4 bölgemiz gelecekte daha da köp bölükleri de etmeye hıyalımız var. Hali şu 4 bölüknü her bölügün 4 adamla bizim aramızda bununla göreceksiniz. Olan atların erskere tursam biraz uzak zamanı izin alabiliriz. Burayı da geç başlarını bağışla koyuguz. Şöyle kurulgan sizge birinci Allah'a arka tayap, ikinci halka arka tayap etilingen fond şu. Gelecekte her departamentini, her bölükünü başını tutkallar neyimik muratları var, neyimik işler edecek, şolar anlaştıracak inşallah. Size Allah'a razı olsun dağda bizim çakırığımızga kabul etip gelgenigizge barakallah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Спасибо, уважаемый Надыр Султан Гаджиевич. Мы продолжаем, дорогие друзья. На сцену приглашается член Союза писателей России, член Союза журналистов России, истинный патриот, активист фонда, уважаемый Багаудин Арслан Алиевич Аджаматов. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Я от всей души хочу поздравить вас с открытием фонда поддержки талантливой молодежи имени Султамута Тарковского, великого полководца и государственного деятеля, организатора и руководителя борьбы народов Северного Кавказа за свободу и независимость. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет важным событием в духовной и культурной жизни республики. Талантливая молодежь является золотым фондом любого народа, любой страны. От той поддержки, которая будет оказана талантливой молодежи в раскрытии их способностей, для их продуктивной плодотворной деятельности зависит то, каким будет наше общество в будущем, каких успехов будет добиваться наш народ, наша республика, страна. Истинных патриотов народа, наполненных порывом помочь молодежи, талантливым детям, называя сейчас модным словом спонсоры, хотя правильно было бы назвать их меценатами, как в старину называли тех, кто оказывал покровительство наукам и образованию. Известный писатель Мурад Аджи говорил: у каждого из нас есть
возможность сделать хотя бы малое, но доброе для своего народа. Если, конечно, у этого человека есть чувство долга и чести. Фонд назван именем Султамута. Это великий сын Кавказа, великая личность. О его героических подвигах, о его свершениях передавались и в прошлые века из уст в уста много рассказов, которые становились легендами. О нем слагались стихи и песни не только на Кавказе, но и в странах мусульманского Востока и Европы. К примеру, классик немецкой поэзии Пауль Флеминг написал несколько десятков стихотворений, поэтических произведений, посвященных Султамуту. В одном из них он называет, обращаясь к Султамуту: «Властителем многих племен, я считаю за честь приветствовать тебя». Одни эти слова показывают, насколько высокое уважение, большой авторитет был у Султамута в то время. На одной из международных научных конференций прозвучала такая оценка деятельности Султамута. Выигравший около 40 сражений, не проигравший ни одного, лично возглавляя свою армию в походах на Кабарду, Грузию, против иранских войск, в генеральных сражениях против армии Ивана Грозного, Бориса Годунова, он полностью разгромил эту коалицию, которая превосходила ее по людским ресурсам, военным ресурсам десятки раз. Этим он снискал себе славу выдающейся личности в мировой истории. Известные русские историки, ученые XIX века, Карамзин, Соловьев, Дубровин, Семенов, их можно много перечислять, они в один голос утверждают, что победа Султамута приостановила завоевательный поход России на Дагестан на более чем 100 лет. Например, Карамзин в своем известном многотомном труде «История государства российского» пишет: «Сия битва, несчастная для России, стоила нам жизни многих тысяч воинов и на 118 лет изгладила следы всякого российского владения в Дагестане». Руководитель одной из европейских посольств, который лично встречался с Султамутом, писал: «Они не подвластны никому, кроме Бога. Никто не может укротить их военной силой». Такую же оценку дают и восточные источники. Например, турецкий путешественник Эвлия Челеби говорит: «Бессмысленно тягаться и выйти победителем с дагестанским падишахом Султамутом. Они добрые молодцы, дающие отпор всем врагам». Профессор Малик Гусейнов более 20 лет назад сказал такие слова: «Вряд ли найдутся в истории равные Султамуту по значимости грандиозные фигуры, которые бы так незаслуженно продавались бы забвению». И он прав. Султамут внес большой вклад в распространение ислама на Северном Кавказе. Подтверждений этому очень много, включая энциклопедический словарь «Ислам на территории бывшей Российской империи» и многие другие, их всех перечислять не буду. Известный русский военный историк, генерал царской армии Потто писал, описывая один из походов Султамута: «Воинов Султамута вели муллы с поднятыми над головами свитками и завыванием огненных стихов Корана». Необходимо так сказать, что Султамут внес огромный вклад в развитие науки и образования. В Эндрее, который стал со временем главным городом его государственного образования, эндрейское владение, он организует и религиозные, и светские учебные заведения, в которых даются такие дисциплины, как логика, математика, астрономия, медицина. В этих учебных заведениях учатся муталимы со всего Северного Кавказа, а также с Поволжья, Крыма, Кубани. Также необходимо сказать, что Султамут внес большой вклад в укрепление
дружественных отношений между народами Кавказа и России. В одном из народных преданий Султамут говорит: главной целью человека является служение Всевышнему Аллаху и обретение Его довольства. Я желаю всем присутствующим и всему Дагестану, чтобы мы жили так, как завещал нам Султамут, чтобы мы обрели довольство Аллаха. Я хочу выразить надежду и уверенность, что создание фонда, что сегодняшнее мероприятие станет началом многих добрых, благородных дел во имя народа, во имя будущего нашего народа и всей республики. Баракаллах, всего вам самого наилучшего. Но мы продолжаем, дорогие друзья. Сейчас я хочу пригласить на сцену, предоставить слово руководителю юмористического проекта «Горцы от ума», директору благотворительного фонда «Чистое сердце», помощнику депутата Государственной Думы Российской Федерации Резвану Курбанова, а также активисту фонда имени Султамута Тарковского, уважаемому Эльдару Изамудиновичу Иразиеву. Ассаламу алейкум, джамаат. Да, я обычно вызываю улыбки, но сегодня я хотел поговорить немножко совсем на серьезную тему – талантливая молодежь. Ни для кого не секрет, что порою в каком-то селе есть спортивный вундеркинд, который не может доехать даже до Пятигорска. У него нет денег, его талант так и умирает. То же самое и с толковыми детишками, которые проявляют себя в школе, еще где-то, еще где-то. У них нет денег устроиться в серьезный вуз. И у нас созрела в голове такая идея, мы как-то для наших спортсменов искали помощь, серьезные имена, серьезные спортсмены. Дошло до того, что самые великие в истории ушу сандаисты не имеют средств выехать на определенные турниры. Это Бузыги Датаев, Муслим Салихов, король кунг-фу. Да, мы дошли уже до этого, и вот мы искали этим людям помощь. И один из тех, кто помогает регулярно и просил не называть своего имени, он сказал: ребята, создайте фонд. Это все нерегулярно, это все, надо ходить постоянно с протянутой рукой. Пусть будет фонд, я первый буду туда отчислять ежемесячно. Есть 5-кратный чемпион мира, а есть там просто чемпион Дагестана. По возможности будем помогать всем. И вот мы все это взяли, объединили и так далее. И мы теперь выступаем в роли некоего посредника между богатым и бедным. То есть наша задача к вам прийти, попросить помощь для каких-то одаренных людей. И в этом вопросе дальше уже зависит многое от вас. Те, кто пришел сюда, он нам доверился. И если мы будем вялыми далее, то не будет конкретных результатов, и все это будет также вяло протекать. Хвала Аллаху, у нас есть чем похвастаться. 3 олимпийских чемпиона по вольной борьбе, 2 5-кратных чемпиона мира. Очень много у нас разных титулованных ребят, но нужны какие-то определенные средства, помогать и взращивать еще много-много талантливых детишек. Поэтому очень надеемся на вашу поддержку. Ко многим из вас мы уже зашли, ко многим еще не успели. Пытались максимально всех сюда охватить, пригласить, проявить уважение. Если кого забыли, то мы обязательно зайдем к этим людям. Мы фонд, который вне политики, мы ни с кем не портим отношения, мы со всеми, наоборот, наводим мосты, и даже если у кого-то какие-то слегка натянутые отношения, мы постараемся их немножко сгладить. Со своей личной стороны не даю каких-то громких обещаний и не говорю, что вмиг мы сейчас решим все проблемы и сейчас пойдет новая плеяда олимпийских чемпионов. Нет, но мы максимально приложим силы к этому вопросу, и чтобы новые герои у нас выросли, иншаллах. И фонд мы назвали именно в честь нашего героя главного, Султанмута Тарковского. Это серьезная фигура, и как уже Багаутин сказал до меня, это самый недооцененный герой Дагестана, который ушел куда-то в забвение. На самом деле это величайшая фигура. Те, кто еще мало о нем знает, могут почитать в интернете. И мы, кстати, в интернет будем скоро за нем много информации заносить, чтобы вы могли делиться с друзьями и так далее, и так далее. И те, кто за границей, тоже могли читать об этом. Так что огромное вам спасибо, что пришли, и очень рассчитываем на вашу поддержку. Ассаламу алейкум. Спасибо, Эльдар. Дорогие друзья, в продолжении слов уважаемого Эльдара Изамудиновича хотелось бы сказать
следующее. Сейчас хотелось бы сказать несколько слов об активе фонда. Актив фонда составляют общественные деятели, бизнесмены, предприниматели, главы районов нашей республики, депутаты, именитые спортивные тренеры и прославленные спортсмены, несколько имен из которых хотелось бы назвать. Итак, пятикратный чемпион мира по ушу саньда, трехкратный чемпион Европы Бузигит Атаев. Пятикратный чемпион мира по ушу саньда, обладатель титула «Король кунг-фу» Муслим Салихов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Бахтияр Ахмедов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Магомедгасан Абушев. И олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайпула Абсаидов. И, повторюсь, еще огромное количество и замечательных титулованных спортсменов, и спортивных тренеров, и общественных политических деятелей. Перечислять всех просто не имеем возможности, потому что их действительно очень много, на это уйдет огромное количество времени. Я просто хочу попросить вас бурно поаплодировать всему активу благотворительного фонда имени Султанмута Тарковского. Друзья, я приглашаю члена Союза писателей Российской Федерации, члена Союза журналистов России, кумыкскую поэтессу, произведения которой переведены на многие языки нашей страны и даже мира. С огромным удовольствием приглашаю ее на сцену. Уважаемая Нурьяна Арсланова. Бүгін емек халиден көп алда да, бирлер мага октем ыңыздей қаледі. Шө сөзлені аңламай түп мағнасын, яш жүрегім біраз пашман боледі. Октем мулан нечих құрдаш болдың неп, құрдашыма сорай тұрып қалғанлар, бүгін мені ожағымнан таймайған, жан айырмас құрдаш болып қалғанлар. Шө сөзлерде илік мазат бар мыкен, Октемлігі жоқны айт, кім сан көрген, баш имейлі дұшманыны алдына, октемерлер дау майданына жан берген. Умутларын ерден көкке елтеген, бір октемні көпірімен хызыман, октемлігі құлланы ятетеген, мен чыдағы өзден халны қызыман. Арпыллайған арғымақтай атланып, бұл кече мен yol шығаман көклеге, самолетқа билет қолға қапланып, яллық сала юректегі юклеге, бұл кече мен yol шығаман аршляға, ирақлардан ожағыма қайтма деп, үйде қалған yoldaşляға, яшляға, нечік күшлі сағынғаным айтма деп, таңына мені қаршылажақ көп сүйіп, Азизлерим бал юхуға батқанлар, кирпик қапма болмай, көздей яшланып, ана көзлер бұса көкке баққанлар, арпыллайған арғымақтай атланып, бұл кече мен yol шығаман көклеге, самолетқа билет қолға қапланып, яллық сала юректегі юклеге, бұл кече мен yol шығаман аршляға, ирақлардан ожағыма қайтма деп. Сау болуңыз. Нурьяна Арсланова, друзья, давайте поаплодируем ей бурно. Нурьяна, спасибо огромное. Мы продолжаем, уважаемые друзья. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену активиста фонда, уважаемого Салавата Салаватова, который раскроет нам значение символики фонда поддержки талантливой молодежи имени Султанмута Тарковского. Салават, пожалуйста. Барыңызға ассаламу алейкум, аяулы жолдашлар, құрметті құрдашлар, Ирактан келген, Вайуқтан келген қонақтар. В связи с тем, что в зале присутствуют представители не только кумыкской национальности, я буду вынужден продолжить свое выступление на русском языке, так как мое выступление несет в себе в основном информационное содержание, я буду вынужден вам объяснить его на русском языке. Начнем с того, что сегодня мне удостоилась честь презентовать вам саму эмблему этого фонда, рассказать, что она значит, эти символы, да, что представляет собой. Начнем с того, что вот вы видите эту тамгу, кумыкскую тамгу, которую мы ее так называем. Начнем с того, что ни дизайнеры, ни художники не ломали над ней голову, не придумывали ее. Это наша кумыкская историческая символика, которая дошла до нас из поколения в поколение от наших предков. Ее наши предки изображали на
надмогильных камнях, ее могли визуализировать на архитектурных сооружениях, ее могли изображать на коврах, на посуде, на монетах, на флагах и так далее. Вообще, что такое тамга? Для тюркских народов тамга имела немаловажное значение. Тамга могла быть каким-нибудь родовым, фамильным знаком, или же представлять целые племена и народы, государства. Древние народы тюркские, да, тамгу могли использовать в виде аламов, изображать на флагах и идти на войну с ними. То есть это своего рода знамя, герб, да. Герб, я думаю, вы знаете слово, это можно сказать синоним. Такая же эмблема государства, города, сословия, рода. В связи с этим хочу сказать то, что тамга для многих тюркских народов и сейчас играет немаловажную роль как в семейном институте, так и в самом государстве. Если, допустим, здесь, наверное, есть люди, которые смотрят сериал «Эртугрул», вы знаете их тамгу, которая похожа на латинскую букву «Y». Начнем с того, что оно вообще значит. Всем, наверное, интересна сама философия этой картинки. Вот вы видите это на надмогильных камнях. Она встречается, кстати, по всей Кумыкии, практически во всех селах. Если хорошо присмотреться, можно найти среди надмогильных камней. Некоторые считают то, что эта тамга принадлежит исключительно к шамхальскому роду и не имеет отношения к другим людям, соответственно. Но это отнюдь не так. Это можно доказать тем, то, что если ее мы встречаем не только на могильных камнях шамхалов и даже в тех селах, в которых шамхалы никогда не жили, это становится ясно, то, что ее использовали не только шамхалы, а многие народы, многие сословия, разного рода люди. Эту тамгу также используют не только кумыкские, но и другие тюркские народы. Хочется отметить то, что именно данная картинка, да, которую мы видим на логотипе, состоит из двух символов. Одна – это каплевидная оболочка, сама форма вы видите, а другое – то, что это само внутри находится. Начнем с первого, да, каплевидная оболочка. К примеру, очередным доказательством, то, что эту каплевидную оболочку использовали не только шамхалы, является, к примеру, то, что многие кумыки, переселявшиеся на чужбину с целью распространения ислама или с другими целями, продолжали использовать эту самую каплевидную оболочку. К примеру, у таких народов, как наших соседних братских, как у карачаевцы, балкарцы, они, сама вообще культура тамги, знамени родового, племенного, фамильного, да, у них до сих пор сохранилась, они используют очень довольно-таки популярно у них, каждый род знает, да, какая тамга представляет его фамилию. И среди этих народов, к примеру, среди карачаевцев, есть такие фамилии, к примеру, Алиевы, Крымшамхаловы или Кумуковы. Сама фамилия Кумукова говорит о их происхождении. У них есть, соответственно, версия, откуда они произошли, то, что их предки пришли с Кумыкии, и они, соответственно, используют тамгу. И вот вы видите, то, что у них у всех каплевидная форма, я думаю, это тоже не совпадение, это очередное доказательство, то, что не только шамхалы использовали, но и другие кумыки. Также имеются факты, когда наши кумыкские мухаджиры в Османской империи, в Турции, оружейники, свои оружия, кинжалы, мечи помечали именно этой каплевидной формой. Вот вы видите на экране, это, можно сказать, кусок кинжала. Также она встречала, некоторые могут спорить, кому она принадлежит, некоторые говорят, это тюркский символ, не тюркский. Вот видите, это, допустим, орнамент ворот, старых ворот в селе Усимикет Каякенского района, тоже это каплевидная форма, а посередине, соответственно, это семя жизни, тоже этот же символ, только в однократном. Это, допустим, разновидность форм кумыкской тамги на стенах Таркинской джума мечети. Следующий слайд, пожалуйста. Он также встречался на, вот вы видите, это герб хазарского каганата, и рядом наша кумыкская тамга.
Посередине герба хазарского каганата вы видите эту же каплевидную форму. Если вы, наверное, обращали внимание на герб Украины, они заимствовали герб хазарского каганата, да, и используют как государственную символику сегодня. Если Хумучайт Каллай, Олага Ошаулумса, Безгенегер Тугуль. Можно следующий слайд, пожалуйста. Это перед вами алам. Алам – это такое сооружение, его ставили сверху флагов и шли на войну. Соответственно, это было такое знамя сверху флага. Здесь вы видите такая же каплевидная форма. Данный алам, говорят, был использован при походе на Москву Давлет-Гераем, крымским ханством. То есть. Следующий слайд, пожалуйста. Это уже алам из Османской империи. Следующий. Это тоже. Многие тюркские правители использовали, среди тюрков это называется тугра, это что-то вроде личной подписи каждого правителя, его нельзя было подделать, это наказывалось строго. К примеру, вот эта тугра, это крымского хана, и вот вы видите сверху, соответственно, арабской вязи, из лепестков сделана опять же эта каплевидная форма. То, что крымские татары, да, грубо говоря, сейчас их так называют, хармуллар, бизхумуклар, да, то, что мы одного происхождения, это ни для кого не секрет, и то, что и у них, и у нас встречается эта символика, это нам не должно быть удивительным. Следующий слайд, пожалуйста. Бытует мнение, где это встречается, то, что это каплевидная форма, я вам это уже рассказал, а что это значит, почему именно она такой формы. Она, к сожалению, нам дошла в виде простой геометрической фигуры. Мы не можем там найти тех мастеров уже, которые изображали это на камнях, спросить у этих камнерезчиков. Мы можем сделать какой-либо анализ, сделать свои предположения, а может быть даже доказательства, которые мы сейчас и попытаемся сделать. Бытует мнение, то, что эта самая каплевидная форма, это является известным в древности символом власти, который называют Алтын-алма, что означает на русском «золотое яблоко», соответственно. Есть и исторические сведения, то, что наши кумыкские правители использовали Алтын-алма, это золотое яблоко. Об этом свидетельствуют записи иностранных путешественников и не только. К примеру, в 1636 году Кумыкию посетил такой немецкий путешественник, как Адам Алярий. И вот, соответственно, он отмечает это, зачитывая. В этой стране имеются различные князья, а главный из них именуется Шамхалом. Это как бы царь, который избирается бросанием яблока. Когда его избирают, все мурзы и князья должны сойтись в круг, а мулла, то есть священник, бросает в них золотое яблоко. В кого она попадет, тот становится Шамхалом. То есть в 1636 году, это почти 400 лет назад, немецкий путешественник отмечает то, что наши кумыкские правители пользовались этим самым золотым яблоком, и это был символ власти. Помимо этого немецкого путешественника, уже через 36 лет после него, в 1670 году, голландский путешественник Ян Стрейс пишет: в Дагестане много властелинов и князей. Самые почитаемые из них Шамхал и Уцмий. Первый самый могущественный, то есть Шамхал. Он живет в местечке, называемом Бойнак, и избирается бросанием яблока. Когда нужно избрать Шамхала, не принимают во внимание порядок престолонаследия. Но священник собирает всех князей или мирс и ставит их в круг. Берет золотое яблоко, бросает его в них. И тот, в кого он попадет, избирается королем. Хотя он метко целит в того, кого считает самым достойным. Помимо этих двух европейских, соответственно, путешественников, это отмечали и другие, есть это и в других исторических документах. К примеру, если даже взять наш докумыкский период, когда наши предки еще были хазары, в арабских источниках отмечается то, что на полотнище царского шатра хазарского кагана, попавшего в руки арабов в качестве трофея, золотом был вышит некий грушевидный знак, то есть это же каплевидная форма. И также они же отмечают, что на шелковом шатре хазарского кагана, это не 921 году, красовалось золотое яблоко, Алтын-алма. Именно поэтому хазарских каганов по этой причине называли Алтын-алма падишахлары, то есть цари
имеющий золотое яблоко. Золотое яблоко – это символ власти. То есть кто владеет золотым яблоком, тот правит той или иной территорией. Огромный интерес также представляет это для многих народов. Помимо этих же перечисленных, я уже назвал вам, исторических сведений, такой народный поэт эпохи Надир-Шаха Ашик Сафи Риванлы, воспевая дагестанский поход Надир-Шаха, называет страну шаухалов страной золотого яблока. Опять-таки все сходится к тому, что именно в такой форме, может быть, до нас это уже дошло такой немного искаженной форме, не так похоже на яблоко, но смысл в него закладывали, возможно, именно такой. И даже если взять русских царей, они тоже немало переняли от Золотой Орды, и держава, это слово, как вам объяснить, допустим, в руках двуглавого орла, вы, наверное, видели на монетах и так далее, в одной из рук есть держава, то есть круг, и на ней они изобразили крест. Это, опять-таки, они переняли у тюрков, как и многие слова, культуру, и символика не является исключением. Об этом, то, что и эта держава является золотым яблоком, это нам не нужно это строить догадки, доказывать и так далее. Об этом они говорят сами, подтверждают такие исторические сведения о том, что Борис Годунов ввел царский обиход державу, которая именовалась в ту пору в Руси яблоком, то есть они тогда называли ее яблоком. И в церемонии венчания царя русского произносились такие слова: «Сие яблоко – знамение твоего царствия. Как это яблоко держишь в руке, так и держи все царство, данное тебе от Бога, защищая его от врагов непоколебимо». Мы с вами довольно подробно уже обсудили первую символику, которая здесь изображена, то есть ее каплевидную форму, оболочку. Здесь есть еще другой символ. Это то, что находится посередине, то есть семя жизни. Некоторые могут видеть посередине там какие-либо другие символы, предполагать что-либо, но здесь изображено только вот этот символ. Это очень древний символ, использовался во многих древних цивилизациях. Это вот эти 6 лепестков. На тему этого символа написано немало книг и много проведено исследований. Он используется у многих дагестанских народов на Кавказе, да и вообще во всем мире. Но чтобы вот так воссоединяя, вот вы видите, на надмогильных камнях он используется. Следующий слайд, пожалуйста. Вот этот камень, допустим, это из Борагана. Многие те, кто занимался этим символом, исследовал его, сходятся во мнении в том, что все народы, которые его изображают, и подразумевают под этим, то есть подразумевают под этим дни творения нашей Вселенной Всевышним. Об этом написано, то есть 6 лепестков, 6 кругов изображаем и получаем этот символ. Об этом написано во многих священных писаниях всех религий. И Коран не является исключением по поводу этих 6 дней. По поводу этого приведу вам строки из Корана, 7 сура, 54 аят, перевод. «Воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю, следует отметить, за 6 дней. А затем вознесся на трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды. Все они покорны его воле, несомненно. Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров». Я постарался вам раскрыть оба эти символа, то есть эту оболочку и то, что внутри него, семя жизни. Следует отметить то, что я вам уже говорил, то, что эту каплевидную форму используют многие кумыки, но внутренность наполняют они в зависимости от своего рода, племени, наполняют чем-нибудь своим. Некоторые могут там писать какие-либо аяты, надписи, некоторые используют другие символы. По поводу именно логотипа этого фонда в основу взят именно шамхальская вариация, которую использовали шамхалы. На этом я хотел бы завершить свое выступление. В свою очередь, хотелось бы поблагодарить тех, кто содействовал вообще в создании этого фонда. Я очень надеюсь, что мы будем собираться не остановимся не только на презентации этого фонда, и будут еще реализации много других проектов. Барғызыда сау болуңыз, я думаю, просветил по поводу этого символа вас. Огромное спасибо, Салават, за исчерпывающее раскрытие значения символики фонда
имени Султамута Тарковского. Мы продолжаем, дорогие друзья. Структура фонда состоит из 4 департаментов. Это департаменты спортивно-оздоровительных программ, духовно-нравственных программ, культурно-исторических программ и научно-образовательных программ. У каждого департамента есть свой руководитель, куратор. И сейчас мне хотелось бы пригласить к микрофону, предоставить слово руководителю департамента спортивно-оздоровительных программ, уважаемому Магомед Эмину Гаджиеву. Салам алейкум, добрый вечер. Ну, вот эта встреча для меня, она очень важна. Почему? Сегодня я работаю главой администрации Кайкенского района. И я на себе испытываю, что те бюджетные средства, которыми мы финансируем духовное развитие, физическую культуру, просто культуру, они недостаточны. К сожалению, мы сегодня находимся в затянувшемся периоде рыночных отношений и никак не наладим те отношения, которые должны быть в капиталистическом обществе. Хотим мы того или не хотим. Вот Надыр Султан здесь сказал, в прошлом году, когда Ильяс Бекбулатов наш приехал с чемпионата Европы, 42-0 выиграл, но, к сожалению, последний чемпионат Европы он в финале оступился. Мы его чествовали всем Дагестаном. И это очень важно. Важно почему? Хотим мы того или не хотим, нам нужно думать о воспитании нашего будущего. Прежде всего, гармонично развитых людей. Я не знаю, почему первым дали спортивно-оздоровительному департаменту, меня попросили быть его руководителем, куратором, я согласился с опытом моего прошлого опыта. Ну, мне кажется, здесь надо было дать науку, духовное развитие, а спорт в конце. Ну, мы начали с конца. Спорт – это хорошо, спорт – это здорово, но не все могут быть чемпионами. Здесь перечислили великих спортсменов наших. Это большой труд. А вот после того, как они спортивную карьеру завершают, они остаются без работы. Они не все могут вмонтироваться в эту жизнь. Поэтому, в первую очередь, нужно поддерживать олимпиады школьников, олимпиады студентов, устанавливать стипендии для них и воспитывать будущих специалистов для нашего общества. Дагестан, он силен тем, что мы талантливые люди. У нас очень много талантливых людей. Но в каждом селении эти таланты, как до меня тоже тут было сказано, из-за нехватки средств они не могут себя реализовать. И вот мы сегодня с вами беспокоимся о своих селах. И когда мы объединимся и будем свои усилия направлять на то, чтобы поддержать наиболее талантливых из тех или иных сел, вот это будет ощутимый вклад. Теперь конкретно по спортивной части. В конце года, я думаю, вот в этом же театре мы проведем подведение итогов, как наши спортсмены завершили этот год. Регулярно мы будем собирать людей, которые поддерживают спорт. И без поддержки сегодня меценатов практически спорт развить очень сложно. И мы выстроим план работы. Этот план работы будет освещаться в средствах массовой информации, в интернете, на сайте фонда. И думаю, что у нас все получится. Я хочу обратиться прежде всего к тем людям, которые сегодня, возможно, сомневаются, заработает этот фонд или не заработает. Это зависит от нас. Не только от тех людей, которые в этом зале собрались, а от тех, которые не смогли прийти, но которые имеют прежде всего материальные возможности поддержать тех, кто сегодня нуждается в этом. Это очень важно. Администрация Кайкенского района будет сотрудничать с фондом по всем 4 направлениям. Сам я лично, думаю, подготовлю хорошую группу ребят и передам им спортивно-оздоровительный департамент, так, чтобы он работал успешно. Я хочу поблагодарить тех людей, которые проявили инициативу создать этот фонд. Это серьезный шаг, но без нашей поддержки у них ничего не получится.
Поэтому наша поддержка здесь нужна. Вот я первый, кто готов их поддержать в меру своих возможностей. Я буду проводить разъяснительную работу. Здесь Кайкенского района группа людей, он там присутствует. Мы после этого соберемся у себя в районе, более подробно разберем все и будем проводить разъяснительную работу среди предпринимателей. Хочу сказать, что в селе Кайкен, откуда Ильяс Бекбулатов родом, и очень важно, что он там живет, в селе, сегодня предпринимателями строится большой спорткомплекс. К концу лета они его завершают, а я как глава администрации его беру на баланс, беру на содержание, даю штаты, закрепляю за спортивной школой, и вот таким образом будем двигаться. Это уже реальный показатель. И те ребята, которые строят спортзал, они уже, я считаю, внесли свой вклад вот в этот фонд. Всем огромное спасибо за то, что мы собрались, и спасибо организаторам, будем поддерживать. Удачи! Спасибо огромное, уважаемый Магомеддин Эмин Нурудинович. Мы продолжаем, дорогие друзья, и сейчас к микрофону приглашается руководитель департамента духовно-нравственных программ, уважаемый Рахмудин Бадрудинов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую всех гостей, присутствующих, и тех, которые следят за нами в соцсетях. Дорогие гости, именно духовность является фактором, поддерживающим высокий уровень мотивации на протяжении всего жизненного пути, а нравственность компасом, ведущим по этому пути и не дающим сбиться с верного пути. Духовно-нравственное направление, безусловно, является наиважнейшим в деятельности фонда, так как закладывает в человеке основные качества, необходимые для успешного взаимодействия с обществом и мирного существования в нем. Испокон веков именно правильное воспитание человека, прививающее ему истинные ценности, сохраняло культурно-историческое наследие народов, мир и процветание стран. Духовно-нравственный департамент фонда Султанмута Тарковского намерен работать по 4 направлениям, оказывая всяческую поддержку в каждом из них. Строительство и благоустройство, оборудование мечетей всем необходимым. Развитие исламских заведений начального, среднего и высшего образования. Подготовка и повышение квалификации имамов и алимов. Поддержка учеников и студентов исламских учреждений, медресе, кутабов и институтов, университетов. Каждое направление будет вести с квалифицированной командой для эффективного ведения и применяя новейшие инструменты в сфере воспитания. В частности, обучение ученых-богословов новейшим методам в деле наставления людей на истинный путь. В этом благом начинании мы надеемся на ваше активное участие, чтобы с помощью Аллаха принести пользу людям и заложить прочный фундамент успешной работы. Дорогие гости, братья и сестры, мы на самом деле работаем уже в этом направлении, и немало лет мы работаем. Мы оживляем мечети, мы работаем со студентами, с молодежью, мы прививаем им нравственность, мы прививаем им патриотизм, но масштабы, конечно же, были очень мизерными и маленькими. Но сегодня, после открытия этого фонда, мы очень сильно надеемся на вашу помощь, после того, как мы полностью полагаемся на Всевышнего Аллаха. И с вашей помощью, и с помощью Всевышнего Аллаха, иншаллах, мы надеемся, что мы добьемся больших масштабов нашей деятельности, нашей работы в мечетях и медресе, и работы с подрастающим поколением. Дабы, чтобы они не уходили в разные стороны, чтобы они именно правильное понимание ислама получали, чтобы они не отклонялись от истинного пути, чтобы они не примыкали к разным течениям заблудшим, которые ведут к раздору, которые сеют в обществе смуту. Спасибо всем огромное. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо, уважаемый Рахмудин. Мы продолжаем, дорогие друзья.
У нас есть еще 2 департамента, но сейчас мне хотелось бы пригласить на сцену нашего уважаемого гостя, который сегодня находится в этом прекрасном зале, заместитель редактора Карабудакенской районной газеты, замечательный кумыкский поэт, уважаемый Багаудин Самадов. Ассаламу алейкум, гумук джамият. Жиыныңыз біріксін. Мен түнеуін бірі сүгін маға шулай чара бола дегенне yazgan şiirim var. Sultan Mutqa, Sultan Mahmudqa bağışlagan. Şonu sizin tergeyüzge bermege süyemin. Telefondan okuyacakma ayıp etmegiz. Qumuq elim sağ dünyaga ten ettin. Seni bulan, yabuşkan düşmanların tartıngandır qaramağa yüzüne. Çopan Şaukan ulanı Sultan Mahmud Qumuq tüznü amin ettin özüne. Sen tuğanla kökte yıldız tuğanır, Qumuq halka nür şavlasın yayagan. Sen tuğanla denizler çaykalganır, Tolkulları kaygılanı çayagan. Şayık degen attasağa oşavlu, öz halkına yolbaşçılık ettin sen. Şahit degen attasağa oşavlu, din sayalı bu dünyadan gittin sen. Para bolgan Qumuq tüzümnü, yumurukka bacardın sen cıymağa. Yavlar basıp gelgen düşmanlarını Qaramanna aziz canın kıymağa. Düşmanını uğuzların kusturdun, Qaramanna kan yağdurdun üstüne. Sen ney ulan aramızda yokuna, bugünlerde Qumuq halkım küstüne. Sultan Mahmud ruh beresen halkıma, kelpetinni ulgu etip alganmız. Tarihte tamurlaşkan kılığına yıllar boyu amin bolup kalganmız. Qumuq halkını kökke çüydün aburun, Qumuq tüznü deryaday gen ettin. Sultan Mahmud aburlu atın mulan, Qumuq elim sağ dünyaga ten ettin. Sağ olun. На сцену приглашается руководитель департамента культурно-исторических программ Ибрагим Мактибеков. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хош келдиңиз барыңызда. Я рад вас приветствовать в этом зале на мероприятии, посвященное открытию нашего фонда. Мои предшественники говорили о том, как этот фонд создавался, как возникала идея создания фонда. И мы пришли к тому, что надо охватывать не только спортивную часть, надо охватывать и другие сферы, в которых мы можем служить своему народу и возвышать свой народ. И разбили их на несколько департаментов. Я говорю в данном случае о департаменте культурно-исторических программ. У нас есть богатая культура, есть богатая история, которая, к сожалению, сегодня остается сокрытой от наших детей, от поколений. И наша задача – это посвящать нашу молодежь, наших детей и весь мир в эту историю, чтобы они знали, чем мы богаты, чтобы они знали, какая у нас высокая культура. И мы должны ответственно подходить в этих вопросах. Это формирует нашу самобытность, это делает нас особенными, и в этом мы не должны уступать другим народам, наоборот, мы должны вести созидательное направление и участвовать в общих мероприятиях, что будет укреплять интернациональный дух наших народов, не только внутри республики, но и в странах, и в стране целиком. Говоря о программах, которым мы планируем заниматься, отмечу некоторые из них. Программы по поддержке и созданию условий для использования, сохранения, пополнения фонда исторических и иных музеев в кумыкских селах и районных центрах. У нас сегодня в этом плане плачевное состояние. Есть села, есть районы с богатейшей историей, однако мы не можем никому продемонстрировать, чем известно это село, какая история связывает с этим селом. Вот сейчас мы видим то, что туризм увеличился. В Дагестан приезжают со всей России, со всего мира. И каждый хотел бы показать
свою историю, однако многие села не имеют такой возможности. Значит, нам надо прилагать усилия к тому, чтобы у нас было что показывать, чтобы в каждом селе был достойный музей, куда можно было привести гостей, на примере которого можно было воспитывать наших детей. Также есть программа, которую мы будем развивать по сохранению и развитию всех видов и жанров профессионального искусства и народного творчества нашего народа. Это все есть, нам надо это все реконструировать, обучать нашу молодежь, чтобы об этом не забывали. Программы по поддержке современных кумыкских писателей, поэтов и драматургов, а также содействие проведению различных конкурсов для выявления талантливой молодежи. Никому не секрет, что сегодня эта сфера, она осталась забытой. Они сами собирают какие-то деньги, свой профсоюз, сами себя как-то они обеспечивают. Есть много талантливых людей в нашем народе, но не имея возможностей элементарно издать книгу, они годами хранят в архивах это достояние нашей культуры. Поэтому мы считаем, что фонд обязан заниматься поддержкой вот именно этих людей, чтобы они не отчаивались, чтобы они вдохновлялись и писали новые произведения. Также мы учитываем организацию курсов, семинаров, лекций для начинающих деятелей культуры, программы по обеспечению равного доступа к культурным благам, приобщение к ценностям культуры, популяризация и пропаганда лучших достижений деятелей творчества древности и наших современников. Также мы будем учитывать программы поддержки производства и продвижения игровых, неигровых, а также анимационных национальных фильмов, направленных на воспитание молодежи и подрастающего поколения, а также популяризацию историко-культурного наследия кумыкского народа. Сегодня, с помощью Аллаха, мы уже делаем определенные шаги в этом направлении. У нас уже есть талантливые ребята, которые могут поднять и понести эти сферы. И я думаю, что мы добьемся определенных успехов. Хотелось бы отметить, что наш братский народ, карачаевцы, благодаря фонду Эльбрусоид, в этом направлении достигли большего. Потому что вот мы жалуемся, что мы теряем язык, теряем культуру. Наши дети не говорят уже на кумыкском, даже в селах. И тут карачаевцы подают пример. Они переводят эти мультфильмы, эти фильмы на свой язык. И дети смотрят, они воспитываются на этом. А наши дети, лишенные этого, они воспитываются на том, что показывают, транслируют по телевизору. И зачастую оттуда идет один только негатив. Поэтому нам нужно заботиться о том, чтобы создавать наших героев, наши фильмы, в том числе и художественные фильмы, и анимационные фильмы. Я думаю, что если мы объединим усилия, мы в этом достигнем успеха. Также хочу сказать, что мы будем уделять внимание программам по организации охраны памятников историко-культурного наследия кумыков. Это тоже немаловажно. Сегодня мы слышим то там, то здесь, что расхищаются эти памятники, или они остаются без какого-то внимания, и об этом потихоньку все забывают. Если кто был за границей в странах, где туризм популярен, то вы можете видеть, что они находят какую-то мельчайшую вещь, историческое какое-то достояние, и делают прям паломничество. Туристы приходят, смотрят в Турции, допустим, в Тунисе, в других регионах, они популяризируют то, что имеют. И даже камушек какой-то, они вокруг него придумают легенду. А у нас очень много достойных сел, достойной истории, которую мы должны популяризировать. Также хотелось бы отметить, что мы сегодня остро нуждаемся во внедрении проектов устойчивых электронных стратегий в сфере культуры и образования, связанных с сохранением культурно-исторического наследия. Да, у нас есть старые потрепанные книги, которые лежат где-то в архивах или в библиотеках, но они недоступны народу. Сегодня, если все пользуются гаджетами, интернетом, то нам нужно приложить усилия, чтобы это все было в электронном виде, чтобы у каждого был доступ. Слава Аллаху, что есть ребята, которые они после работы находят там час-два часа времени, и здесь в зале присутствуют такие ребята, которые, находясь в Санкт-Петербурге, Москве, в других городах, они выделяют время из личного своего времени для того, чтобы перевести в электронный формат какие-то книги наши. И это мы должны взять на карандаш и дальше развивать. Также
общаясь с преподавателями, с директорами школ, мы приходим к тому, что у нас очень бедственное положение с учебниками. И здесь фонд должен содействовать тому, чтобы мы могли разработать, конечно же, согласовав с Министерством образования, чтобы мы могли выработать какие-то новые методики, разработать книги, учебники, и потом их издать, чтобы в наших школах не было этих проблем. Я думаю, что фонд, он обязан развивать и это направление. Также мы должны налаживать взаимодействие с профильными комитетами и содействие реализации региональных программ сохранения культурно-исторического наследия. И также мы будем содействовать тому, что есть у нас талантливые люди, есть педагоги, филологи, лингвисты, есть деятели культуры. Фонд будет помогать, подавать им на гранты, получать какие-то грантовые проекты для того, чтобы это обратить на благо нашего народа. У нас есть много проектов, много программ, которые мы думаем, что сможем с вашей помощью реализовать. Иншаллах, приобщайтесь к этому фонду, поддерживайте, и тогда, я думаю, мы сообща сможем достичь определенных успехов. Большое вам спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Спасибо огромное, уважаемый Ибрагим. На сцену приглашается руководитель департамента научно-образовательных программ Юсуп Идрисов. Салам алейкум. Сохранение этноса не представляется возможным без его активного участия в развитии и изучении современных наук, обладание новейшими знаниями и навыками в стремительно изменяющемся мире является одной из первейших необходимостей для человечества, для каждого народа. Образование дает более широкие возможности для реализации собственного потенциала человека. В целях поддержки высокого уровня образования и внесения вклада в развитие наук наш департамент обозначил следующие проекты. Организация образовательных мониторингов и конкурсов с целью выявления и поощрения наиболее талантливого и социально активного сегмента кумыкской учащейся молодежи. Объединение интеллектуального и организационного потенциала кумыкского студенчества. Образовательные курсы и тренинги по развитию имеющегося интеллектуального потенциала. Разработка учебно-методических пособий по преподаванию кумыкского языка и истории. Подготовка специалистов, преподавателей этих предметов. Программа исследовательской работы в архивах РФ и ближнего зарубежья. Программа поддержки и поощрения в форме именных премий, грантов и стипендий фонда. Одаренной молодежи и наиболее талантливых педагогов. Поддержка наиболее перспективных исследовательских и образовательных проектов. А также разработку системы проектов дополнительного внешкольного и дошкольного обучения кумыкскому языку, например, в форме этнолагерей. Как отметил предшествующий выступающий, некоторые шаги уже в этом направлении делаются. Вместе с тем, поле действия данного департамента очень широко и требует энергичного соучастия всех здесь присутствующих, и не только присутствующих. Поэтому надеюсь на вашу поддержку деятельности нашего фонда. Баракалла вам за внимание. Спасибо огромное, Юсуп. Мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня в этом прекрасном зале присутствуют участники нашего мероприятия, представители духовенства города Буйнакск, уважаемый Иманакай Хаджи. Нам сообщили, что наш уважаемый гость изъявил желание исполнить замечательный нашид. Мы ему с огромным удовольствием такую возможность предоставляем. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله غاهر bir mahtav ozu bizin yara
yaratkan. Habibke ümmet etip İslam dinge qaratkan. Şükrü maqtav Allah'a bizge köp nimet etken. Şulaydın kardeşlağa men zayıfni tüz etken. Meni din kardeşlerim Allah uçun suyegen. Oz aytkan ne etmeyde şeytan mal'un guyegen. Meni din kardeşlerim oz nafsını aldatagan. Aldatıp isindirip şeytanı yallatagan. Meni din kardeşlerim birbirin unutmaygan. Birisin biri gülle bohusu olu yürütmeygen. Meni din kardeşlerim husuluğu bulmaygan. Oz nafslarından ayrı hiçbirisini görmeygen. Meni din kardeşlerim kıyın tınç gayet egen. Etip bolgan kömegin Allah uçun etegen. Meni din kardeşlerim zikru halkadan ötmeyen. Zikru halkada mavlette la'u kalam etmeyen. Meni din kardeşlerim zikru halka gayet egen. Kıyamet günü mahşerda gerti kömege etegen. Meni din kardeşlerim suhbat bulan turagan. Suhbatına göredir mahabbatı bulagan. Meni din kardeşlerim mahabbatı artagan. Manati sul akbar dey yüreğimni tartagan. Şavuğum sizge bağıp ayırmağa bulmayman. Allah uçun suyu bar dağı yerini görmeymen. Neçesi adamlar bar dinin tutagan. Bet görgenne irjayı muhusuqluq yürütegen. Meni din kardeşlerim halığızını bilmesin. Şu mal'un şeytan gelip arağızga girmesin. Mal'un şeytan gelgen nok insanlarını aldata. Aldatıp isindirip bir de koymay yallata. Şeytan makrusundan Allah saklasın sizin. Her bir vakti duadan ayırmağısız bizim. Sizge dua amanat bu zayıf Abdullah. Bari İslam ahlunu bir Allah bulsun yanı. Allah bulsun yanımız Habibimden şefaat. Bizi yemek zayıflar bir Allah'a amanat. Mevla'ya salli ve salim daiman abadan. Ala habibike hayril halqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Благодарим нашего уважаемого гостя. Дорогие друзья, но сейчас нам предстоит провести очень приятную церемонию. Дело в том, что руководство, а также актив фонда приняли решение отметить некоторых участников нашего сегодняшнего мероприятия благодарственными грамотами и ценными призами. И для проведения данной церемонии я вновь прошу выйти на сцену президента фонда имени Султамута Тарковского, уважаемого Надыр-Султана Гаджиевича. И начнем мы с Департамента спортивно-оздоровительных программ. Уважаемый Магомед Эмин, также прошу и вас подняться на сцену. Итак, благодарственной грамотой награждается Салихов Муслим Магомедович за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни.
Так, если есть представитель уважаемого Муслима. Муслим здесь, давай подходи. И я Или попросил бы Закария Ханузович, вас тоже выйти сюда со мной помочь. Поднимитесь сюда. Человек, который все время помогает нам. Благодарственной грамотой награждается Атаев Бузигит Атаович за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Я тебе подаю. Бузигит. Сейчас придет. Вот. Я там только вышел. Благодарственной грамотой награждается Угуев Заур Резванович за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. А его кинжал где? А очень. На, давай. Это я тебе подам. Заур идет. Благодарственной грамотой награждается Ахмедов Бахтияр Шахабудинович за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Муслим нагайда, блядь. Муслима такая вещь, да. Не дали? Вот я дай одну любую. Твою забыли, так, Муслим. Да, я тебе сказал, Бахтияр. Бахтияр здесь. Если есть представитель уважаемого Бахтияра, просим подняться на сцену. Если же нет, то... есть? Подождем. Так, ждем представителя уважаемого спортсмена и продолжаем. Благодарственной грамотой награждается Абушев Магомед Гасан Мингажудинович за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Его тренер, он сам вышел, говорят, здесь, подойдет. Замечательно. Ждем Абушева Магомед Гасана. Я, конечно. А где эта вещь? Благодарственной грамотой награждается чемпион. Алиев Иман Мурза Эльмурзаевич за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Благодарственной грамотой награждается Бикбулатов Ильяс Идрисович за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Насколько нам известно, сегодня его в зале нет, но грамота обязательно дойдет до адресата. Мы ему вручим в торжественной обстановке. И еще одна грамота в данном департаменте. Награждается Зайнуков Зайнудин Салавудинович за высокие достижения в мировом спорте и за активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Тоже, насколько нам известно, в зале сегодня его нет. Но вот, кажется, к нам идет представитель. Пожалуйста. Ну что ж, уважаемые друзья, мы поздравляем вас, конечно, благодарим. И я хотел бы два слова сказать. Вот эти ребята все, мы за ними наблюдаем по телевидению, в интернете читаем. Они прославляют даже Россию, Дагестан, свои районы, свои села, свои семьи. Это все достигается большим трудом. И мы не всегда можем оценить по заслугам то, что они делают. Вот этот фонд имени Султанмута Тарковского, я думаю, поможет нам исправить вот эту ситуацию. Пару слов. Ну, ребят, вам огромное спасибо. Вы все являетесь активом департамента и будем работать вместе. Удачи. Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз салам алейкум, дорогие друзья. Но я буду говорить сейчас не для красного словца, а то, что я в душе ощущаю и то, что мне кажется. Во-первых, сначала я хочу поблагодарить Надыр Султана и его всю команду. По сути, они занялись каким-то героическим делом. Объясняю почему.
Мы все проходили разные движения, советы и фонды. К сожалению, они сработали не так, как мы хотели. Прошел перерыв, в течение 10 лет, наверное, 12 была полная тишина. И вдруг инициатива родилась во главе с Надыр Султаном, и с этими молодыми ребятами начали хорошее дело. Конечно, все хлопаем, все говорим. Я вот посмотрел 4 департамента, как Министерство экономики почти Российской Федерации, и посчитал там 34 строки. По сути, эти ребята взяли на себя обязательства правительства или же Минфина. Это очень серьезные вопросы. Тут надо было, конечно, посчитать, а какой бюджет и откуда источники финансирования. Я не против всего этого. Надыр Султан, я вам даю слово, что я буду самым активным участником. Но тем не менее, задача очень сложная. На мой взгляд, даже 10%, 20% этого бюджета на добровольной такой основе мы не соберем. А принудительных методов тоже нету. Вот мне пока что кажется, пока я сидел там, придумал, в следующий раз я вот вместо этого даже ролика написал бы фамилию людей, или вот сегодня надо написать. Не надо обращаться к рабочему классу. Вот смотрю в зал и думаю, молодцы, все нормальные рабочие люди, которые кормят свою семью, делают свой намус. Мне очень интересно, где которые вагонами бензин продают, где которые там запчасти продают, где люди, которые вот пока сидят, там какая-то копейка капает. Вот таких людей я здесь увидел единицы какие-то. И поэтому я считаю, что ничего здесь некрасивого нету, если там будет фамилия. Ну хотя бы 30 человек. К примеру, Али, у тебя просим 100 тысяч. Вали, у тебя 90, 80. Такое нормальное обращение. Если ты кумык, если за культуру, будь добр, в этот фонд внеси вот такую-то сумму. И прям написать, с кого сколько. А следующий период, я не знаю, какой, отчетный или какой, и галку ставить. Кто отреагировал, кто не отреагировал. И вот тогда фонд заработает. Я Надыр Султана лично уважаю очень сильно. И я не хочу, чтобы через полгода или через год мы вспомнили это мероприятие и сказали, хорошо, собрались, похлопали и не сработало. Вот за это я очень сильно переживаю. И я думаю, ничего такого нету, если мы друг другу в лицо будем говорить, что активных людей мало, время трудное. Не каждый человек может там даже рабочий человек 5-10 тысяч, это деньги. Я еще не видел никогда, чтобы по улице кто-нибудь ходил и по 100 рублей разбрасывал. Значит, 100 рублей тоже деньги. И поэтому, раз Надыр Султан и ваша команда за это взялись, вы должны какие-то бумаги, обращения и прям писать. Фонд просит у вас, чтобы вы оказали помощь в размере такой-то суммы, и все. И здесь об этом нужно говорить и озвучивать. Тогда этот фонд заработает. Вот я лично последний раз принимаю участие в каком-то фонде. Если этот заработает, буду активным участником. И если это тоже не заработает, больше я этим движением не верю. Надоело. Почему говорю, я вам сейчас скажу. После того, как не стало нашего Басыра, председателя Кумыкского национального совета, вот Супьянат Мамаева сидит, я помню, она это знает. Национальный совет возглавил мой младший брат. Но он возглавил, по сути, я вел его. И как-то однажды опять мы собрались в кабинете у нашего Арсена Атаевича с каким-то отчетом, что же за год сделал Национальный совет Кумыкский. Почему? Потому что они сказали, что что-то мало, что-то вас не видно. Но у меня было там записи, что мы сделали. Я говорил про больных, про институт и так далее. Но я сказал другую вещь. Там сидело, как сегодня помню, 24 человека, самых активных кумыков. Я сказал, Арсен Атаевич, можно я один вопрос сначала задам, а потом буду отвечать? Он говорит, пожалуйста, дорогие активисты, тем сказал, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас у меня отчет требуете, кто из вас сколько копеек внес в фонд? И была полная тишина, только было слышно, как мухи летают в кабинете.
Вот такое, к сожалению, наблюдается. Поэтому Надир Султану и его команде я желаю огромных успехов. Я гарантирую, что я буду активным участником. И я говорю, с меня найдите и напишите, эй, столько денег принеси. За мной у меня буквально Али Мурзаев. С меня начните и всем пишите. А потом скажите, кто дал, кто не дал. Сау баракаллах. Allah razı olsun. Итак, Департамент духовно-нравственных программ. Я приглашаю руководителя департамента Рахмудина Бадрудинова на сцену. Благодарственной грамотой награждается Казиханов Телей-Хажи Казиханович за заслуги перед народом в деле духовно-нравственного возрождения ислама, за вклад в развитие исламской науки и образования и за воспитание молодежи. Благодарственной грамотой награждается Асильдеров Абдул-Каир Хажи Асильдерович за заслуги перед народом в деле духовно-нравственного возрождения ислама, за вклад в развитие исламской науки и образования и за воспитание молодежи. Просим подняться на сцену. За заслуги перед народом в деле духовно-нравственного возрождения ислама, за вклад в развитие исламской науки и образования и за воспитание молодежи благодарственной грамотой награждается Бабатов Мухаммад Бурган Мухаммад Мухтарович. За заслуги перед народом в деле духовно-нравственного возрождения ислама, за вклад в развитие исламской науки и образования и за воспитание молодежи благодарственной грамотой награждается Абдулаев Абдуллахажи Ибрагимович. Кто-нибудь, может, из представителей поднимется, так, чтобы можно было передать адресату? Ну что ж, уважаемые, поздравляю вас, благодарю вас и приглашаю спуститься в зал и присесть на свои места. Пожалуйста, присаживайтесь, пожалуйста. Департамент культурно-исторических программ. Я приглашаю на сцену руководителя департамента Ибрагима Махтибекова. Assalamu alaikum ve rahmetullah barakatuhu. Hürmetli yoldaşlar, kardeşler, biz dünya yaşavda yaşayız. Bizge lap aslı muradımız, lap birinci ahamiyatlı zatımız bolmaga tarık. Barda masallarda, dinimizni yürütaganna da, yaşavımızını yürütaganna da Allah'ın razılığı bolmaga tarık. Barda masallarda. O sayılı bizim İslam din, şeriat yol, yalnız 5 namaz, Ramazan ayı, tutulunagan oraza, hac, bular bulan bitmeyi bizim dinimiz. Bizim İslam din, şeriat yol, dağı yaşav masallaga, şu dünya yaşav degen ne zat yürülamsa, barda masallaga qaray, barda masallanı hayinete şeriat. O sayılı her bir masalaga urunaganna çel aslı murat bolmaga tarık, Allah razı bolagan kuyda, şeriatka kıyışagan kuyda. Allah üçün olma tarık. Şu çelge bağıp etegen abaklarımız, şu çelge bağıp tutagan sredstvalarımız, şu da bolma tarık Allah razı bolagan kuyda, şeriatını pravilaları bulan şeriatta kuyda bolma tarık. O sayılı biz namaz kılıp, oraza tutup, bulay yaşav masallarda, başka dünya masallarda tergev vermesek Allah razı bolagan kuyga şeriatka, o zaman bizge yesimiz Allah razı olmayacak. Allah açıklanacak. İşlerimiz alga varmayacak. Dağı rezultat bolmayacak. Peygamberimizin zamanında sallallahu aleyhi ve sellem cuhuklarını alimi bolgan.
Abdullah salamını ulan edip. Şu busurma dinini kabul etkenne, şu busurma dinini kabul etse de bir cuhut yoldagi, cuhut dinlegi bir işyeni yürüte bolgan, etken bolgan. O zamanna Kur'an'na şulay ayat düşken. Peygamber bizge Allah'tan vahyu gelgen. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu dhulu fissilmi kaffeten ve la tettebi'u hutuvati'ş-şeytan. Hey Allah'a iman salgan müminler. Siz İslam dinini bağırda yollarına girigizdey Allahu Teala. İslam dinini bağırda yolların tutuguz, barınna yürütuguz dey. Şeytanın abaklarına artına düşmegizdey. Tağı cuhutlar busurmallardan alda, peygamberimizden alda, yeryüzüne cuhutlar, cuhut halk, lapta Allahu Teala seyletken, lapta şulay maqtalgan halk bolgan. Cuhutların içinde lapta köp peygamberler de bolgan. Cuhutların içinde lap köp alimler de bolgan, köp ibadatçılar da bolgan. Şulay seyli halk bolgan. Ve amma ahırda yeryüzüne bugünge yerli Allahu Teala lapta açıulangan halk, lapta Allahu Teala nalat bergen halk cuhutlar. Nege dep aytsagiz, bile bile turup Allahu Teala'nın yolların, Allahu Teala buyurgan şeriatlarını alış yürüyen sayalı. Allah buyurgan zaanı, şeriatlı yolların birlerin yürütüp, birlerin yürütmeyi süygen kuyda yürütagan sayalı, ona şo sayalı Allah nalat bergen. Şo sayalı cuhutlaga, bizin Kur'an'na Allahu Teala ita cuhutlaga. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi ve takfuruna bi ba'd. Fama cezâ'u men yef'alu zâlike minkum illa khizyun fil hayatid dunya ve yevmel kıyameti yuradduna ila aşaddil azab. Ve mallahu bi gafilin amma ta'malun. Şolay dinni, şeriatni, Allah'ın yolun birlerin yürütüp, birlerin süygen kuyda yürütagallaga Allah şolay ayta. Siz Allah'tan düşkan kitapni bir yerlerine inanıp, bir yerlerine inanmaymışsınız dey Allah ayta. Bir yerlerine inanıp, bir yerlerine inanmaymışsınız dey. Şolay yürüygellige berilegen caza dey Allahu Teala ayta. Dünyada şolarga eksiklik dey dünyada. Ahirette de güçlü azapka keltirilecek şolar dey. O sayalı biz Allahu Teala aytkan şu ayatını tubuna girmez süymeyimsak bari bizde dinimizni, busurman yolubuznu, yaşavubuznu, şu dünya yaşavudagi barda masalları bizni Allah razı bolagan kuyda, şeriattagi kuyda yürütmege, kasetmege tarık biz. Allah kömek etsin ya Allah. Bu Allah rahmet etsin özüger Sultan Mut Şeyh dağı bunu atından açılgan fond neçağıda barda masalları, salıngan masalları aru halkka yaxşı bolagan kuyda, şeriattagi kuyda barda masalları. Bulaga Allah kömek etsin. Bunu başın tutkallaga, yürütagallaga, adilli kuyda yürütmege, gertilikni tutmaga, dağı tazalıkni tutup, şolay adilli kuyda yürütmege bulaga Allah kömek etsin. Allahu Teala üstünlüklerini Allah nasip etsin ya Allah. Şu Sultan Mut, şolay üstünlüklege yetişken Allah'ın yolun taşlamay, Allah'ın yolu bulan yürügan sayalı, adillikni tutkan sayalı, gertilikni, şolay dinni, tazalıkni tutkan sayalı, şolay barda yağından Allahu Teala şoğar kömek etken, Allah buyursa şonu atından açılgan şu fondda bulaga da Allah kömek etsin ya Allah. Allah bereketin versin açılgan bu fondga. Her bir busurmanga da şulaga boluşmaga, koşumluk etmege Allah nasip etsin ya Allah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Ну что ж, мы продолжаем, дорогие друзья, и я вновь приглашаю на сцену уважаемого Ибрагима Мактибекова, руководитель департамента культурно-исторических программ. Итак,
За многолетний труд в воспитании плеяды талантливых танцоров и за победы в международных конкурсах и фестивалях благодарственной грамотой награждается Арсланалий Давидбекович Арсланбеков, руководитель детского образцового хореографического ансамбля «Сарихум». За развитие и вклад в культуру и искусство благодарственной грамотой награждается Тулпаров Мавлет Даниялович. За вклад в исследование истории, распространение ислама и развитие мусульманской культуры в Дагестане благодарственной грамотой награждается Шихалиев Шамиль Шихалиевич. За участие и победу в конкурсах чтецов благодарственной грамотой награждается Джамавов Даниял Паражутдинович. За участие и победу в конкурсах чтецов благодарственной грамотой награждается Канзиддинов Арсланбек Арсенович. За участие и победу в Республиканской олимпиаде школьников по кумыкскому языку благодарственной грамотой награждается Кискаев Киска Джабраилович. За вклад в развитие кинематографии в Республике Дагестан и за работу над созданием исторических и социальных художественных фильмов, популяризирующихся традиции и культуры родного края, благодарственной грамотой награждается Махсибеков Мухтар Ибрагимович. За популяризацию кумыкской литературы среди тюркских народов и успехи в преподавании родных языков благодарственной грамотой награждается Идрисова Нурьяна Гасановна. Аплодируем, друзья. Ну что ж, поздравляем вас, благодарим и приглашаем пройти в зал. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну и, наконец, Департамент научно-образовательных программ. Я приглашаю на сцену руководителя, уважаемого Юсупа Идрисова. Юсуп. За исследование и пропаганду научного и литературного наследия Абусуфьяна Акаева благодарственной грамотой награждается Уразаев Гасан Магомед Расулович. За выдающиеся успехи в учебе и за победу на Всероссийской олимпиаде школьников по математике благодарственной грамотой награждается Бучаев Абдулкадыр Яхьяевич. За выдающиеся успехи в учебе и за победу в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русской литературе и родному языку благодарственной грамотой награждается Абдусаламова Аминат Арсланалиевна, прошу прощения. За многолетний педагогический труд и вклад в разработке программ и методик преподавания кумыкского языка благодарственной грамотой награждается Бибулатова Супуяханум Гасановна. Благодарим и поздравляем вас тоже. Пожалуйста, присаживайтесь. Дорогие друзья,
Сегодня в этом прекрасном зале присутствует замечательный молодой человек, которому всего лишь 11 лет. Он является представителем селения Кизляр Моздокского района соседней братской республики Северная Осетия Алания. Это уважаемый Залимхан Хасанович Умаров. Дело в том, что он является победителем различных спортивных турниров. Это его можно назвать восходящей звездочкой вольной борьбы, дорогие друзья. Руководство фонда решило отметить и этого замечательного молодого человека вот такой вот грамотой и ценным подарком. Благодарим тебя и поздравляем. Ну что ж, дорогие друзья, официальная часть нашего сегодняшнего мероприятия потихонечку подходит к своему завершению. Вот сейчас вновь у микрофона президент фонда, уважаемый Надир Султан Гаджиевич. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir daha keren. Barakallah, Allah'a razı olsun. Siz bağışlak koyunuz. Biraz her türlü sebepler sayalı, biraz geç başlandı. Gelegen markaça namazı biz biraz kıstavlu. Köp tiyişli adamlar da var idi, söz verilmeye tiyişli. Şunlar savgatlaga tiyişli. Ne çıktı geçip koyarsınız. Bir iki üç cuman içinde bolgan iş şu iş. Dağı biz aktarıp bacarmaganımızdır. Milletin içinde tiyişli savgatlaga da, maktavlaga da adamlarını şu az zaman içinde etken sayalı siz bizim bağışlak koyunuz. Sonra şunlar tiyişli olup söz vermeye biz göz aldığa tutkan adamlar da var idi. Zaldan gelgen zapiskalar da var. Vermeye tiyişli adamlar. Biz olanı uşakmayı tugul. Adamga sana Irak'tan gelgen konakları biz var. Mazdok'tan, Boragan'dan, Balkar'dan, Karaçay'dan Allah'a razı olsun bizim adam bilip şunla gelgen bizimle ortakçılık etegen. No Barzat'tan bunlar imamları biz, alimleri biz aytıp gitti. Bizim lab aldığı zatı bizim imanı dini biz, şosayali namaz sebepli biz şunu bittirmasak bolmayı. Ve bir misal geltirmeye süyemen cemaat bundan kameralardan dağı da 500 bin halk tınlayacak şu aytılınan zakka. Karagiz İbrahim Peygamber'in otka atkanına şoğar komusga su alıp şu otlu söndürme dep yürügen. Onu söndürüp bolamısan şu nezattir dep sorav bergenine komusga aytkan ya men bilaman şu ulu otlu meni suum söndürmeygenini ama men tangala kıyamak gün Allah'tan sorav bolganına sen ne ettin şu Peygamberini okka taşlaganına şunu kömek etmek için ne ettin deyip soraganına men aytmaga sözüm olacak. Şu su eltip töktüm şu otka deva etip. Şöyle her adam ya menni bir manatimden meni 10 kapeyimden ne bola deyip oylaşsa şu iş bolmayacak. Şu bir manat tükenge barganına bizge kaytarıp verse şunu almaga kovusu şundaki adam pişiremeyiz şunu. Ama şu bir manat günne her gün bir kere tükenge bara. Şunu hesapla karasayız bir manat 30 günne 30 manat. 500 bin adam 30 manat günne bir yere salsa şu bola bir 15 milyon akça. Şu 15 milyon akçaga şuna gözaldıga tutkan zatlarını kovusun etip bola. Hali fontta açtı. Oradan Allah da vermeyecek Molla Nasrettin Gayemi Huncurga salepte geldi. Dağı hükümet de vermey. Son geleceği savgalsak şuna açıyotnu. Şöyle cihini bizde. Biz etken zatlarını sanayganına ya bir zat etmeyene kendine aytmaga bolmasın için siz etken zat yaşavga çıkacak. Şeksiz, negatif olmana siz gördünüz şu departamentlerini başını tutkan imanlı, dini mulanlı, mekelli adamlar men tügülme, men sayali tügül, şolar sayali tügül, halk sayali siz etken zat yaşavga çıkacak. Çıkmasa Allah'ın aldığında da sizin aldığınızda da biz cevaplı biz şoğar verecek biz cevabın sizge de Allah'a da. Sizge Allah tevfik versin, Allah'a razı olsun. Gelgenigizge de Kurşaleyiz bir bolayık şu işini götüreyik. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Спасибо. Спасибо огромное, уважаемый Надыр Султан Гаджиевич. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз искренне от всей души хочется поблагодарить всех вас за то, что в выходной день, отложив какие-то свои дела, вы приняли участие в нашем мероприятии. И всех без исключения приглашаем в фойе. Там вас ждет фуршет и возможность пообщаться в неформальной, доброй, теплой, дружественной обстановке. Всего вам доброго. Zat yeri şunna irçi kazaka çitiri bede aşkhana boynak dep Plow Center var. Şonna ay yurttan gelgeller barigizde gitmegiz şonna barhakka aşamazat var. Şonna bir 100 adamga yeri var. Yezikletip aşasak da Allah razı olsun geligi şonna aşamayı gitmegiz. Namazdan son barigizinde çakraman Plow Center boynakka geligiz.